السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے روڑکی شہر میں گاؤں تیلی والا ہے۔ تیلی والے کے اندر مسجد کا نام ہے چپر والی ابو بکر۔ بھائی یہاں پہ جیسے کہ سردی ہو رہی ہے اور ہماری گاؤں میں مسجد 12-13 مسجد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی مسجد میں لوگ زیادہ سے زیادہ آئے، جیسے کہ آج کل سردی ہو رہی ہے تو لوگ باغ سردی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پاتے، دماغ میں رہتی ہے ٹھنڈ ہو رہی بس پڑا رہو وہیں پہ۔ لیکن اگر ان کو مسجد میں سویدھا دی جائے تو دماغ میں ایک سلوشن رہتا ہے کہ بھائی مسجد میں چل لے، بھائی وہاں تو جو ہے نا بہترین وہ ہو رہا ہے، اندر موسم گیزر لگا ہوا ہے، موٹر لگے ہوئے ہے، اے سی لگی ہوئی ہے یا روم ہیٹر لگے ہوئے ہے۔ جیسے کہ آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری مسجد میں روم ہیٹر لگ جائے۔ بھائی مسجد میں 1 یا 2 سب بھرتی ہے، لیکن اگر مسجد کے سارے محلے اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے سارے مسلمان، تو مسجد میں جگہ نہ رہے بالکل بھی۔ یہ ہر جگہ کا حال ہے، ویسے تو ہر جگہ کا فی الحال یہی حال ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے بھائی، اور ہر مسجد میں تمام مسجدیں بھر جائے نماز سے بالکل۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری مسجد میں روم ہیٹر لگ جائے بھائی، گرم جو روم ہیٹر ہوتے ہیں نا، گرم ہیٹر جو گرماہٹ دیتے ہیں مسجد کے اندر۔ یہ مسجد کا ایریا بہت بڑا ہے، مسجد کے اندر جماعت آتی ہے بیچاری، اور ٹھنڈ میں آتے ہیں، یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے مسجد کے اندر بہت زیادہ، تو بھائی مسجد کا ایریا بہت بڑا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں روم ہیٹر لگ جائے۔ اگر کوئی بھائی چاہتا ہے کہ بھائی مسجد کے اندر آپ روم ہیٹر دینا چاہتے ہو تو روم ہیٹر دے دو بھائی۔ اگر کبھی آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی، آپ کسی اور کے پاس ویڈیو سینڈ کر دے تاکہ کوئی اور بھائی جو ہے نا یہاں مسجد کے اندر روم ہیٹر لگوا دے۔ میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں، امام صاحب سے آپ کی بات کروا دیں، مسجد کے ذمہ دار سے، اور آپ چاہے مسجد کے اندر خود بھجوا دینا۔ یہ روڑکی ریلوے اسٹیشن کے پاس تیلی والا گاؤں ہے، چپر والی مسجد ہے یہاں پہ۔ اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے 2000 سبسکرائب بڑھا دیے 2000 تک کے، یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ میں نے چینل اسی وجہ سے بنایا تاکہ میں اسلام کے لیے کچھ کر سکوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسجدوں کے لیے۔ میرا یہ اچھا ہے بس میری ہے۔ اگر آپ نے 2000 سبسکرائب کر دیے تو 2000 سبسکرائبر پہ یہ جو ہے نا میں اپنی طرف سے لگوا دوں گا 2000 سبسکرائب ہونے پر ایک روم ہیٹر، اور 4000 پہ 2 روم ہیٹر۔ اور رمضان سے عید تک کے جیسے بڑھیا گرمی ہو جائے گی بھائی، مسجد کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جماعت والے بھائی پسینے میں تربتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 ملین سبسکرائب کر دیے تو ایک ایسی مسجد کے اندر کھڑا ہوں بھائی، میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں بھائی، ایک ایسی دیکھو، اگر آپ نے 1 ملین سبسکرائب کر دیے تو ایک ایسی مسجد میں میری طرف سے 2 ملین پہ 2 اے سی۔ اور بھائی اگر آپ خود لگوانا چاہتے ہو تو بھائی مسجد میں خود لگوا دیا۔ مسجد میں جانا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، مسجد کا ایریا بہت بڑا ہے، اور جماعت والے جو ہے نا بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، نمازی پسینے میں تر ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسجدوں کے اندر، تمام مسجدوں کے اندر جو ہے نا ہماری یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو سجایا جائے، اور بھائی مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے۔ بھائی تراویح میں بہت گرمی ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ رمضان میں آتے ہیں، تو بھائی مسجدوں کو سکون ملے، مسجد کے اندر جو نمازی لوگ آتے ہیں ان کو راحت ملے بھائی۔ اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں بھائی کہ بھائی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کچھ بھی نہ کریں بھائی، اللہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ چینل کو سبسکرائب کریں بھائی۔ مسجد کے اندر 1 ملین پہ 1 اے سی میری ذمہ داری لگوانے کی، 2 ملین پہ 2 اے سی۔ آپ زیادہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو پیسے بھی نہیں چاہ رہے بھائی، اسی کی ذمہ داری میری بھائی۔ آپ بس اتنا کر دو کہ چینل کو سبسکرائب کر دو، اور دوسرے کے پاس ویڈیو سینڈ کر دو، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائے بھائی۔ اگر یہ کام صحیح لگ رہا ہے آپ کو تو بھائی آپ کبھی بھی آ کے گاؤں میں پتہ کر لینا اے سی لگی نہیں لگی، اور نہیں تو انسبسکرائب کر دو چینل کو۔ اگر میں نے اے سی نہ لگوائی بھائی انسبسکرائب کر دیو، اگر میں نے اے سی نہ لگوائی 1 ملین پہ، اور 2 ملین پہ 2 اے سی، اور مسجد کے اندر انشاءاللہ۔ اور میں اتنی محنت کروں گا مسجد کے اندر بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازی بڑھ جائے بھائی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی، 1 ملین پہ 1 اے سی، اور 2000 اگر سبسکرائبر ہو گئے تو 1 روم ہیٹر، اور بھائی 3000 ہو گئے تو 2 روم ہیٹر مسجد کے اندر۔ جیسے کہ سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے بھائی، جتنا آپ سے ہمت ہو سکے بھائی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مسجد کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے
भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे। और मैं चाहता हूँ भाई जितने मुसलमान वीडियो को देख के अपनी मस्जिदों में जाना, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने के लिए जाए भाई, जितना ज़्यादा हो सके। देखो रात को भाई अल्लाह के बंदे आए हैं यहाँ पे, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं अकेले भाई। ऐसा अंदर का ईमान होना चाहिए। देखो हमारी मस्जिद का जो वक्त है नमाज का सर्दियों में, वो 7:30 बजे है, लेकिन अंदर का ईमान ऐसा होना चाहिए, अंदर का ईमान ऐसा होना चाहिए अगर किसी वजह से हमारी नमाज निकल गई। अब देखो वक्त क्या हुआ है, वक्त बज रहा है 8:45, लेकिन अंदर का ईमान, आखिरत का डर, आखिरत की फ़िक्र जान, अकेले है भाई, नमाज़ पढ़ने के लिए अकेले है। मैं चाहता हूँ कि आप भी भाई इसी तरह, अगर आपसे कोई किसी वजह से नमाज़ छूट जाए तो भाई आप मस्जिद में आकर अपनी नमाज को अदा करें भाई, हर हाल में, हर हाल में। और भाई मैंने भी अभी नमाज़ पढ़ी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मगरिब के बाद मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं पढ़ के सो गया ताकि आराम मिल जाए, लेकिन आराम मिला नहीं। मैं सो गया था, लेकिन मेरी आँख 8 बजे खुली, मैं आके जो ना दवाई खा के नमाज़ पढ़ी मैंने आगे। इसलिए मैं चाहता हूँ हर आदमी से भाई कि भाई अपनी नमाज़ों को ध्यान रखे और अपनी आखिरत की फ़िक्र करे। आखिरत में कोई साथ नहीं देना किसी का, ना माँ बाप, ना बीवी बच्चे, ना बहन भाई, ना यार दोस्त, ना मोहल्ले वाले, ना मस्जिद का इमाम, कोई भी आपका साथ नहीं देने का। आपसे जितना ज़्यादा हो सके भाई नमाज का एहतमाम रखे हर हाल में। नमाज के बगैर हमारा कोई दिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमा दिया कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान नमाज आड़ है, यानी कि जो नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुफ्र कर रहा है भाई। गैर मुस्लिम में और मुसलमान में इतना ही फ़र्क है, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं और गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है नमाज का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भाई। और मोहल्ले में पता नहीं कितने हमारे मुसलमान भाई ये जुमा भी नहीं पढ़ते भाई, मैंने खुद नहीं देखा। और भाई मैं आज खेलने के लिए चला गया बाहर। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सन 2014 से नमाज का पाबंद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक भी नमाज नहीं छूटती अल्लाह के फजल करम से। हॉस्पिटल में गया, बीमार रहा, 10-15 दिन रहा मैं, लेकिन बिस्तर पे मैंने नमाज़ पढ़ी भाई। इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, उल्टी नहीं रुक रही थी मेरी, उल्टी का मन कच्चा जी, लेकिन मैंने वहाँ भी नमाज नहीं छूटी भाई। ऐसा ही हम अंदर का ईमान होना चाहिए कि अंदर का खौफ इतना होना चाहिए, अल्लाह का इतना खौफ होना चाहिए अल्लाह ताला का कि नमाज तो हमारी किसी हाल में भी छूटे ना भाई। तो भाई ऐसा अपने आप को बनाओ भाई। और मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक मुसलमान भाई तक ये चाहता हूँ कि वो अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़े, ताकि उसके ईमान में तरक्की हो। और जब से मैंने अल्लाह के कलाम को पढ़ा है ना कुरान तर्जुमे से, तो मेरे अंदर जो है ना अल्लाह का इतना ज़्यादा खौफ डर हुआ कि भाई मैं तो नमाज़ छोड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता हूँ भाई। और आज ऐसा हुआ कि भाई मुझे तो इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, आज इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। एक मौलाना है, बढ़िया मौलाना है वो, और भाई मस्जिद के इमाम भी रहे, वो अब तो इमामत नहीं करा रहे, लेकिन भाई खेलते रहे वो मैदान में, उन्होंने अपनी नमाज़ ज़ाया कर दी, नमाज भी नहीं छोड़ दी। तो मैं अब देखो यार, जब आलिम होकर नमाज़ छोड़ रहे तो यार आम लोग क्या समझेंगे जब मौलाना नमाज़ पढ़ छोड़ रहे। तो मैं चाहता हूँ भाई किसी को ना देख के बिल्कुल भी कोई नमाज़ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तुम अपने आप को देखो कि भाई हमें नमाज़ हर हाल में पढ़नी है भाई, हर हाल में नमाज़ अदा करनी है भाई बिल्कुल। और जितना ज़्यादा हो सके भाई वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब करें भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अंदर का ईमान हमारा इतना ज़्यादा हो कि भाई इतना ज़्यादा ईमान हमारा अंदर का हो कि हम कहीं भी किसी हाल में भी किसी कितनी मजबूरी में फंस रहे हो, अगर चलो जमात निकल गई हमारी, लेकिन अपनी नमाज अकेले पढ़ लो भाई, और नमाज को सीखो भाई हर हाल में। इतना ईमान हमारा मजबूत हो। हमारी मस्जिद में जो है ना नमाज का ईशा का 7:30 बजे का वक्त है भाई, 7:30 बजे का, लेकिन अब देखो वक्त कितना हो रहा है भैया, अब देखो वक्त 9:15 बजे। लेकिन ये अल्लाह का खौफ ही तो है जो इस वक्त में ये अल्लाह का खौफ है जो इस वक्त में नमाज़ पढ़ी जा रही है। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप भी नमाज का ध्यान रखें, खूब ध्यान रखें नमाज़ों का अपने भाई, किसी हाल में भी हो, कहीं भी हो। अगर किसी वजह से जमात निकल गई तो अपने वक्त पे आकर भाई नमाज अदा कर लो। देखो ये भाई ये मस्जिद में आए हैं भी और 9:15 बज रहे हैं अपनी नमाज अदा करने के लिए, किसी काम में फंस गए होंगे बेचारे, कहीं काम कुम कर रहे होंगे बेचारे, दुनिया भर के गुजरे भाई आज के दौर में। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई आप किसी हाल में भी कहीं भी हो नमाज ना छोड़े बिल्कुल भी, हर हाल में नमाज अदा करें भाई। देखो ये हमारी मस्जिद का बाहर का सहन है भाई, और भाई सर्दी देखो कितनी ख़तरनाक वाली सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है भाई। आपसे रिक्वेस्ट है भाई ये हमारी मस्जिद का वज़ू खाना है भाई देखो। लेकिन बस हमारी मस्जिद में एक ही चीज़ की ज़रूरत है, रूम हीटर की भाई। आप हमारी मस्जिद में रूम हीटर लगवा दो बस। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी मस्जिद में रूम हीटर लगवाएगा अल्लाह ताला उसके तमाम दुनियावी काम भी बना दे और अल्लाह ताला उसकी आखिरत भी संवार दे भाई।